Welcome back, children, to our channel SSC Friend. And this is your RK sir. First of all, thank you to all for giving the good supporting to our channel SSC Friend. Children, we are starting SSC and CBSE Maths. So, in that first chapter, real numbers, which is contained with total three topics. So, in that three topics, two topics are completed. Yes. Now we are going to discussing third topic, that is the logarithms. So, let us start our video. The meaning of logarithms, children. Here we discussed the system of numbers. What is the meaning of rational numbers and irrational numbers? Clearly discuss చేశాము. After that we are discussing logarithms. So what is the logarithm? That is the thing here. So logarithm is also is one of the number now. So as per rational numbers and irrational numbers which are given to us two decimals. This one also will give one to us one decimal. So which is contained, one is the integral part, another one is a decimal part. అంటే ఈ లాగర్థమ్స్ అనేవి మనకి వెరీ షార్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్ బై యూజింగ్ ది లాగర్థమ్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది వెరీ షార్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. Understand? So finally we can give the I can give the one definition for logarithms. So logarithms are ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను అంటే చూడండి, logarithms are used for all short calculations. మరి ఎక్కడ logarithms are used for all short calculations where we have to using these logarithms in centrally simplicity na engineerings లో యూజ్ చేస్తారు, అండ్ సైన్స్, బిజినెస్ అండ్ ఎకనామిక్స్ ఈ logarithms యూజ్ చేస్తారు. సో రిమెంబర్ హియర్ logarithms can derived as a shortly log అని మనం డినోట్ చేస్తాము. సో రిమెంబర్ ఇట్, ద వర్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వాట్, log. సో ఇలా లాగర్థమ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే వెరీ స్మాల్ షార్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. సో మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ 1 మార్క్ or 2 మార్క్స్. ఏమడుగుతాడు నాన్న అంటే డిఫైన్ లాగర్థమ్స్ అని అడగచ్చు, లేదా డిఫైన్ లాగర్థమ్స్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్. సో వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్ అంటాడు 1 మార్క్కి, లేదా 2 మార్క్స్. సో మ్యాక్సిమం మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 మార్క్స్ అడుగుతాడు, డిఫైన్ లాగర్థమ్స్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్. సో యూ కెన్ రైట్ సింప్లీ logarithms are used for very short calculations in engineering, science, business and economics and రాస్తే సరిపోతుంది, 2 మార్క్స్ వస్తుంది. సో let us discuss about this, what are the problems and what is the formula. ఓకే, ఒక్కసారి డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. సో మనకి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 మార్క్స్ లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ సీనా, ఇక్కడ ఈ లాగర్థమ్స్ ని మనకి డెఫినేషన్స్ లో కాకుండా మ్యాథమెటిక్ స్టేట్మెంట్లు అడుగుతాడు. ఎలా అడుగుతాడో చూడండి. ఏమంటాడంటే క్వశ్చన్ చూడండి, డిఫైన్ లాగ్ ఫర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఏమంటాడు, డిఫైన్ లాగ్ ఫర్ మీన్స్ లాగర్థమ్ ఫర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. సో దీనికంటే ముందు నేను ఒక చిన్న టాపిక్ చెప్తాను చూడండి. Every logarithm can derived from your exponent. Every logarithm can be derived from exponent. If is there any exponent like this, a power x is equal to small n అని ఉంది. Of course, ఇక్కడ a power x అనేది one of the exponent which is the power which is base. Yes. So as per exponent you can get one numeral, means one of the value. So by based on this exponent we can derive the logarithm. ఎలా చూడండి. So if it is there a power x is equal to n, we can write here x is equal to log n base a. So that is the format. మనకి ఇక్కడ లాగర్థమ్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎక్స్పోనెంట్స్ మాత్రం నుంచి వస్తున్నాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో లైక్ ద హియర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్, ఏమంటున్నారు చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ లాగ్ ఫర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. సో జనరల్లీ we can take here as per exponent a power x is equal to capital N. ఇక్కడ n ఏంటన్నా, for all n is a natural numbers. Okay, so ఏమవుతున్నప్పుడు if a power x is equal to n, మనకి ఏమవుతున్నప్పుడు దీని లాగర్థం ఎలా వస్తుందన్నా, as per that format we can write here which is the power can be write x is equal to log అనే టర్మ్ అనే ఫంక్షన్ మనకి n కి అసెండ్ అయిపోయి ఇక్కడ బేస్ ఏంటి a కదా, ఇలా రాసుకోవచ్చు.
సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి, ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్, దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ. ఇక్కడ ఎక్స్ ఇలానే ఉంటుంది, ఇక్కడ పవర్ మాత్రం ఏమవుతుంది నాన్న, లాగ్ అనే ఫంక్షన్ కి యాడ్ అవుతూ ఆ ఫంక్షన్ లో ఎన్ నుండి బేస్ లో ఏ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ వేర్ ఈ ఎన్ అండ్ ఏ ఆర్ బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్. ఏం కావాలా, ఆర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ or positive integers, and must and should one more condition, that is a is not equal to 1. Okay, this is the condition. As per this condition we can define the logarithms. ila question aduguతారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటారు, డిఫైన్ లాగరిథం ఫర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, డిఫైన్ లాగరిథం ఫర్ హోల్ నెంబర్స్, అలానే రేషనల్ నెంబర్స్. ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటాడు. సేమ్ we can give the same format, we can give the answer. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. లాగరిథం ని మనం ఎక్కడ డిరైవ్ చేస్తున్నాం, ఆల్ ఎక్స్పోనెంట్స్ డిరైవ్ చేస్తాం. సో ఇలా లాగరిథం కి ఎక్స్పోనెంట్ కి వన్ ఆఫ్ ద రిలేషన్ ఉంది. సో బై బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టూ వీ కెన్ క్రియేట్ టూ క్వశ్చన్స్. టూ క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలా, ఎక్స్పోనెంట్స్ ఇచ్చేసి లాగరిథం లో కన్వర్ట్ చేయమంటాడు, లాగరిథం ఇచ్చేసి ఎక్స్పోనెంట్ లో కన్వర్ట్ చేయమంటాడు. అది ఒక్కసారి రెండు క్వశ్చన్ చూసేస్తే మనకి క్లియర్ గా 2 మార్క్స్ ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు. ఒక్కసారి చూద్దాం, ఓకేనా. ఆ తర్వాత మనము ఫార్ములాస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. అందులో మోడల్ 1 క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడో చూడండి. రైట్ ఎక్స్పోనెంట్ యాజ్ లాగరిథం అంటాడు. యాజ్ లాగరిథం అంటే ఎక్స్పోనెంట్ చేస్తే ఎలా రాయమంటున్నాడు, లాగరిథం. సో ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి షార్ట్ ఫామ్ లాగ్ లో రాయమన్నాడు. ఎలా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ హియర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, 5 cube is equal to, so actually 125 will come, that is you know very well. So సరే 125 ఇస్తున్నాను, చూద్దాం. సో దీన్ని మనం ఎలా రాయాలి, లాగరిథంలో రాయాలి. సో వెరీ ఈజీ నాన్న, చూడండి ఇక్కడ 5 power 3 is equal to 125. ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాడు, ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఈ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎన్ బేసి. ఇదే ఫార్ములా రాస్తే అయిపోతుంది. చూడండి, ఏ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఏ ప్లస్ లో ఏముంది, 5 ఉంది, పవర్ 3 ఉంది, అంతేనా. అంటే ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు మనం, ఇక్కడ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రాయాలి కదా. సో వీ కెన్ రైట్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ 125 your base what none 5. So that is the answer. Simply you can write here 5 power 3 is equal to 125. That implies 3 is equal to log 125 base 5. This is the answer. All of you clear? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పవర్ x is equal to b అన్నాను. We can derive it here as per formula. A power x is equal to n, that implies x is equal to log n base a. So we can write like that, x is equal to log b base a. ఇలా ఇలా ఎక్స్పోనెంట్స్ ఇచ్చేసి లాగరిథం లో కన్వర్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్. వీ కెన్ గెట్ 2 మార్క్స్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మంచిగా ఉంటుంది. ఇంకా రూట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ టీ అన్న. మరి ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ ఎలా ఉంటుందని ఈ రూట్స్ ఏ రాసుకోవచ్చు మనము, సి పవర్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ, అంతే కదా. సో దీన్ని ఎక్స్పోనెంట్ లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం లాగరిథం కన్వర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్. సో 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ రాయాలా, లాగ్ 2 బేస్ టీ. So like that we can derive the whole problems from exponent to logarithm. Same question ఏం అడుగుతానంటే from logarithms to exponent అంటాడు. సో అదే అడుగుతాడు. ఒకసారి చూద్దాం, ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం, చూడండి. This is going to be model 2. Model 2 ఏమంటాడు, model 2 లో ప్రాబ్లం. Write log as exponent. లాగరిథం ఇచ్చేసి ఏమన్నాడు, ఎక్స్పోనెంట్ లో రాయమంటాడు. ఒకసారి చూడండి, క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ లాగ్ 7 బేస్ x అని ఇచ్చాడు. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, లాగ్ 9 బేస్ y. థర్డ్ వన్ చూడండి, లాగ్ 11 బేస్ z అన్నాడు, లేదా t అన్నాడు. సో అవి ఆర్ గోయింగ్ టు బి.
సో ఎవ్రీ లాగరిథమ్ గివెన్ టు us one of the rational number. సో రేషనల్ నెంబర్ మనకి తెలియదు కాబట్టి we should be consider here let log 7 base x is equal to some ఎనీథింగ్ ఏమనుకుందాం ఏ అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది యాజ్ పర్ ఎక్స్పోనెంట్ టు లాగరిథమ్ లాగరిథమ్ టు ఎక్స్పోనెంట్. మనం ఏం రాస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి, ఫార్ములా రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫార్ములా ప్రకారం చూడండి, log a power x is equal to n అన్నాం కదా, దట్ ఇంప్లైస్ x is equal to log n base a. ఇది ఒక ఫార్ములా. దీని నుంచి నేను ఇంకోటి ఎలా డిరైవ్ చేస్తున్నాను చూడండి, దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాను, log n base a is equal to ఏమొచ్చింది x అని రాసుకోవచ్చు కదా, log n base a is equal to x అని రాశాను. దీని నుంచి చూడండి log n is equal to రాస్తుంది చూడండి, n is equal to ఈ బేస్ ఏమవుతుంది ఇటు పోతే a కి పవర్ అవుతుంది, a కి బేస్ అవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ n is equal to a పవర్ ex అంతే కదా. ఇక్కడ బేస్ కాస్త ఈ x కి ఏమవుతున్నాను బేస్ అవుతుంది, మీన్స్ ఎక్స్పోనెంట్ లోకి వచ్చేసింది. మనం ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి, a పవర్ x is equal to n అన్నాను, దట్ ఇంప్లైస్ x is equal to log n base a. ఓకే, log n base a here also same log n base a is equal to x కదా, దాన్ని అలా రాసుకున్నాను. దాన్ని n is equal to ఏమవుతుంది a పవర్ x అవుతుంది. ఇక్కడ బేస్ కాస్త ఈ x కి బేస్ అవుతుంది. ఓకే, అలా నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను చూడండి, సేమ్ ఏం రాస్తున్నా, n is 7 is equal to ఎక్స్పోనెంట్ లో ఇది వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ వచ్చేస్తున్నాను a పవర్ x పవర్ a అంతే. ఈ రాసు సేమ్ దీని ఒక కన్సిడర్ ఏమనుకుందాం, దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏమనుకుందాం, log a బేస్ y కదా b అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది a is equal to ఇది పోతే ఏమవుతుంది y పవర్ b. హియర్ ఆల్సో log 11 base t సమ్ s అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 11 is equal to t పవర్ s. సో లైక్ దట్ రైట్ లాగ్ యాజ్ ఎక్స్పోనెంట్స్. ఇలా మనకి లాగరిథం మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ లాగరిథమ్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే కొన్ని ఫార్ములాస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దానికన్నా ముందు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అబౌట్ ద లాగరిథమ్స్ ఒక్కసారి వినండి. సో ఈ లాగరిథమ్స్ లో మనకు వచ్చేసి లాగరిథమ్స్ ఆర్ కంటైన్డ్ నంబర్స్. వాట్ ఆర్ దట్? ఓన్లీ లాగరిథమ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్. ఏమి ఇస్తారు నాన్న అంటే, ఫస్ట్ వన్ logarithms or numbers are contained two types of numbers. What are they? First one is logarithm of integers. Logarithm of integers, or nothing we can tell that characteristics. Next, second one is logarithm of rationals. Rational numbers, or దీని ఏమన్నా వచ్చినా డెసిమల్స్. బికాజ్ ఆఫ్ సీన్ అన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే మీకు అర్థమవుతుంది. సపోజ్ ఐ గేవ్ యూ log 16 base 10, that is equal to how much? It's going to be 1.2040. Understand? Every logarithm can given to us these two parts. What are the one is characteristics, another one is decimal. Logarithm లో కంపల్సరీ అవే ఉంటాయి. Okay, so by based on these logarithms we had a rational number, whole number, natural numbers and also irrationals. Logarithms లో ఏమి ఉంటాయి? natural numbers ఉంటాయి, whole numbers ఉంటాయి, integers ఉంటాయి, rational numbers ఉంటాయి and irrational numbers కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో లైక్ దట్ హియర్ log 16 base 10 is equal to how much? 1.204. దీంట్లో వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్, వాట్ ఈస్ ద ఇంటీజర్? 1 అవుతుంది, అంతేనా? వాట్ ఈస్ ద రేషనల్ నెంబర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డెసిమల్? డెసిమల్ ఏమవుతుంది? డెసిమల్ ఏమవుతున్నా ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, డెసిమల్ ఏమవుతుంది? ద డెసిమల్ పార్ట్ 0.2040 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా మనకి లాగరిథమ్స్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఆ టూ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్, వన్ ఈస్ ద ఇంటీజర్ పార్ట్, ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద డెసిమల్ పార్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో మరొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి, ద logarithms are very very useful to simplify the very short calculations, and at the same time which are going to be useful in engineering, science, business and any economics simplifications. Very very useful. Okay, so by based on this we derived some two problems. They are from exponents. Exponents can be written as logarithms. Logarithms can be written as exponents. So as well as here one more most important, logarithms లో వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఆ టూ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్, వన్ ఇస్ ఇంటిగ్రల్ మీన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని ఉంటాయి, అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ డెసిమల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద
main concept about logarithms. So now how we are going to simplify the logarithms. So ఇక్కడ logarithms కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాము అంటే based on most 3 important formulas. అవి ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫార్ములా 1 ఏమవుతున్నాను అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ లాగరిథమ్స్. ఎలా ఉంటుందో చూడండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, log AB is equal to log A plus log B. We have to pronounce here log AB is equal to log A plus log B. So similarly you can write it, if it is there, suppose log A B C D and so on z అని అనుకుందాం. ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని? log A plus log B plus log C plus and so on plus log Z. Okay, in the function of logarithm, if it is there any 2 or 3 more numbers, we can write here like this: log A plus log B plus log C plus and so on as the product of factors. So one more formula 2. Formula 2 ఏంటంటే quotient of log. Quotient of log means must and should in the function of logarithm 2 numbers in between division method, division లో ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి చూడండి ఒకసారి. log A by B అంటే log A minus log B అవుతుంది. This is the second. Next, third one, formula 3. సో quotient అయిపోయింది, product అయిపోయింది. ఇంకేంటో ఫార్ములా ఏంటన్నా అంటే పవర్ ఆఫ్ లాగ్ అని చూడండి. ఇక్కడ ఏమిస్తున్నాను? log A power m అన్నా, and of course m log A. These are the 3 formulas. So see children, ఇక్కడ మీకు లాగరిథం కి ఒక నెంబర్ అసైన్ చేశాను, which are nothing but this total ఏమవుతున్నాను అంటే ఫంక్షన్ log AB. ఈ లాగ్ లో వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఉందని ఫంక్షన్ లాగ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ AB అన్న. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటన్నా అంటే లాగ్ ఫంక్షన్ తో పాటు లాగరిథం కి ఒక బేస్ కూడా ఉంటుందన్న. సో వాట్ ఈస్ దట్ బేస్? ఈ బేస్ వచ్చేసి మనకి ఏమీ లేకపోతే 10 అనుకోవాలి. సపోజ్ ఇక్కడ నేను log AB is equal to log A plus log B అనే ఫార్ములా ఇచ్చాను. ఏమీ లేదు కాబట్టి ఏమన్నా ఇక్కడ బేస్ 10 అనుకోవాలి. అంటే log AB base 10 that is equal to log A base 10 plus log B base 10. Similarly, wherever maybe it is not appear, we can give the base 10. ఇక్కడ log 10 log A base 10. ఇక్కడ కూడా log A power m base 10. ఇక్కడ log m log A base 10. ఇలా మనము కంపల్సరీ అక్కడ జనరల్ లాగరిథమ్స్ అంటాం, బేసిక్ లాగరిథం అంటాం దాన్ని. ఏమీ లేకపోతే అక్కడ బేస్ ఏమున్నట్టు 10 గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఆఫ్టర్ దట్ సమ్ హైయర్ సెక్షన్లో లాగరిథం బేస్లో ఈ అనే పదం కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అది మీరు హైయర్ సెక్షన్లో నేర్చుకుంటారు కానీ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ యాజ్ పర్ 10th స్టాండర్డ్ వీ కెన్ గివ్ దిస్ 3 formulas. So based on these 3 formulas, some properties నేర్చుకుందాము. These are the most important. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ లాగరిథమ్స్ ఈ 3 formulas గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత దీని మీద కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి నాన్న, అది ఒకసారి చూద్దాము. ఫస్ట్ పాయింట్ నోట్లో రాసుకుందాం. ఇవి పాయింట్ 1, if logarithm and base are different, are too different, అప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ అవుతుంది నాన్న, then its value also different. Understand? Logarithm and base are too different, then its value also is going to be different value. Other than one, if log and its base are two same, ఏమవుతుందన్నా అంటే then its value is equal to 1. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగ్ ఉంది, లాగ్ ఏ ఇచ్చాను, ఇక్కడ బేస్ కూడా ఏ అన్నాను. లాగ్ ఫంక్షన్ లో ఏముంది, బేస్ లో కూడా రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాల్యూ ఏమన్నా 1 అన్నాను. ఇక్కడ చూడండి లాగ్ 64 ఉంది, బేస్ 4 ఉంది. ఇక్కడ 64 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది అన్న. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి విల్ కమ్ సేమ్ వాల్యూ, నాట్ డిఫరెంట్ వాల్యూ. 64 కాదు, లేకపోతే
15 అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, అలా లాగ్ ఫంక్షన్లో ఉన్నది బేస్లో రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటే డిఫరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. లాగ్ ఫంక్షన్లో ఉన్నది సేమ్ వాల్యూ, బేస్లో సేమ్ వాల్యూ, దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 1 అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్, ఇఫ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఈజ్ 1 to any base, if logarithm of value is 1 to any base, then it's equal to 0. అంటే చూడండి, ఇక్కడ లాగరిథం ఏదైనా ఉండి, లాగరిథం ఫంక్షన్లో 1 ఉండి బేస్ మీ ఇష్టం సమ్ ఎక్స్ వాట్ ఎవర్ మేము ఉన్నది ఏమవుతున్నాను అంటే 0 అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రాస్తున్నా, అంటే log 0 బేస్ ఎనీథింగ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లాగరిథమ్ ఆఫ్ 0 ఆల్వేస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అండ్ వన్ మోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పక్కన రాసి ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. లాగరిథమ్ ఆఫ్ నెగటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో డస్ నాట్ exist. లాగరిథమ్ ఆఫ్ నెగటివ్ నెంబర్స్ కూడా మనకి ఎగ్జిస్ట్ కావు. అండ్ విత్ దట్ వన్ మోర్ పాయింట్, లాగరిథమ్ ఆఫ్ 0 అండ్ బేస్ a డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. లాగరిథమ్ ఆఫ్ 1 అండ్ ఎనీ బేస్ ఫర్ ఎనీ బేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 పాయింట్స్. ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, సో చిల్డ్రన్, దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సినాప్సిస్ అబౌట్ లాగరిథమ్స్. సో మీరు కనుక వీడియోని నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అట్ ద సేమ్ టైం సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయించండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాము, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వర్క్షీట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ.